Children, a very good morning. Welcome back to a grammar class. Now, some children, they are writing grammar spelling wrong. See here, Grammar will come. Don't write ER. AR will come. Okay, MMAR. So please check the spelling, children. Don't write spelling mistake. Okay, now what did we learn in the previous class? Yes, direct indirect speech. That how to change. That means present continuous tense to past continuous tense, isn't it? So all the 4 rules we learned. Kada 4 rules చదువుకున్నాం. ప్రెజెంట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని సింపుల్ పాస్ట్లోకి ఎలా మార్చాలి, అలాగే సింపుల్ పాస్ట్ నుంచి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి ఎలా మార్చాలి, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి ఎలా మార్చాలి, అలాగే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి ఎలా మార్చాలో నేర్చుకున్నాం. నౌ సమ్ మోర్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. అదే ఇంకా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఫస్ట్ సీ హియర్, ఇన్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్ దీస్ వర్డ్స్ విల్ చేంజ్ లైక్ దిస్. ఒకసారి చూడండి. నౌ నౌ ఇట్ చేంజెస్ టు, అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో నౌ ఉంటే కనుక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దెన్ అవుతుంది. అలాగే టుడే ఉంటే దట్ డే అవుతుంది. టుడే ఉంటే దట్ డే. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో నౌ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దెన్ అవుతుంది. అలాగే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో టుడే ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్ డే అవుతుంది. వెయిట్, I'll check once again. I'll write direct speech, indirect speech. So you all can write this in your textbook, children. It will be easy to you if you write these all in your grammar textbook. Grammar textbook లో కనుక రాసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. See here, these you all can write in your grammar textbook. Now changes to then. Now changes to then. Today changes to that day. Today changes to that day. Here changes to there. Here there కింద చేంజ్ అవుతుంది. This that. This that కింద చేంజ్ అవుతుంది. Tomorrow the next day. Tomorrow దేని కింద చేంజ్ అవుతుంది? The next day or the following day. Next day or the following day అని కూడా అనొచ్చు. The following day. Following day. And next week, the following week. Next week, the following week. The following week. The following week. Next, yesterday, the previous day. Yesterday, the previous day. The previous day. Previous day కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. So you all can write these all in your grammar textbook. Previous day or the day before అని కూడా రాసుకోవచ్చు. Or the day before. The day before. Last week, the previous week. లాస్ట్ వీక్ అని వచ్చింది అనుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ద ప్రీవియస్ వీక్ అని అంటాము. ద ప్రీవియస్ వీక్. ద ప్రీవియస్ వీక్. సో లైక్ దిస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలా ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలా మారుతుంది అనమాట. సో దిస్ ప్రీవియస్, టుమారో, దిస్, దట్, దేర్, హియర్, దేర్, టుడే, దట్ డే, నౌ, దెన్. సో ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలా ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో అప్పుడు, అంటే మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుస్తారు కదా,
అప్పుడు ఇలా ఉంటే కనుక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. సమూర్ అదే ఎగో ప్రీవియస్లీ, ఎగో ఉంటే ఎగో changes to previously or before, previously or before, previously or before. Tonight unte that night, tonight anunte that night, okay. These unte those, those. So ఇది direct speech and ఇది indirect speech. So ఇవన్నీ కూడా you all can write this in your grammar textbook so that it will be easy for you to change. ఎప్పుడైతే మీరు ఎప్పుడైనా సెంటెన్సెస్ ఇస్తే కనుక డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చాలి, ఈ వర్డ్స్ వస్తే మీరు వీటిలోకి ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు. సో you all can write these in, you all have to write these all in your grammar textbook. See here you have space ఉంది కదా ఇక్కడ, here you have space, here you all can write or you can write here itself, here ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ దగ్గర లేకపోతే పేపర్ from your rough book you take one paper and you can write these all you write and you can stick here, ఇందులో మధ్యలో మీరు స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. Is it clear children? By watching this video you all have to write this in one paper and you stick that paper here in the middle of your grammar textbook. Is it clear all of you? Okay, now coming to the lesson chapter, this topic today we'll discuss indirect commands కోసం నేర్చుకుందాం. Indirect commands. So what are indirect commands? Suppose you all know that we have 4 kinds of sentences, isn't it? What are they children? Yes, they are assertive sentence ends with full stop, isn't it? Statements అన్నమాట. assertive sentence అంటే statements. exclamatory, sudden surprise, emotions, exclamatory kada. So we have 4 kinds of sentences. First one assertive, exclamatory, interrogative and imperative kada. 4 kinds of sentences ఉన్నాయి. So first one assertive sentence అంటే what is the meaning of assertive sentence? Statements, all the facts, statements అన్నీ కూడా మనకి assertive sentence అంటాం. exclamatory means sudden surprise or emotions లాగా సెంటెన్సెస్ వస్తే వాటిని exclamatory sentences. interrogative means question marks వచ్చే సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా WH వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా వాటితో తయారైన సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా క్వశ్చన్ మార్క్తో వస్తాయి. Now imperative sentences. What are imperative sentences? Imperative sentences are nothing but they are commands, requests, advice, wish. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కదా. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవుతుంది. exclamatory sentence exclamation markతో ఎండ్ అవుతుంది. And middle of the sentences also you may get exclamation mark. And interrogative sentences question mark. Imperative sentences also will ends with a full stop, isn't it? So request, commands, advice, wish ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. అలాగే డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనకి ఇండైరెక్ట్ కమాండ్స్ అని ఉన్నాయి. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ commands. So let us see what are అంటే ఇండైరెక్ట్ కమాండ్స్లో కనుక డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఉంటే మనం అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా మార్చాలి. సో ఇందులో ఏమొస్తాయంటే వార్నింగ్ వస్తుంది, వార్నింగ్, రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, కమాండ్ వస్తుంది, అడ్వైజ్ వస్తుంది,
అడ్వైజ్ సెంటెన్సెస్ అన్నమాట. సెంటెన్సెస్ ఎలా రావచ్చు, అడ్వైస్ కింద రావచ్చు, బెగ్గింగ్ రావచ్చు, బెగ్గింగ్ రావచ్చు, ఆస్క్ రావచ్చు, ఆస్కింగ్, ఇన్స్ట్రక్ట్ రావచ్చు, ఇన్స్ట్రక్ట్, ఆర్డర్స్ రావచ్చు, ఆర్డర్. అంటే సెంటెన్సెస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. వార్న్ అవ్వచ్చు, రిక్వెస్ట్ అవ్వచ్చు, కమాండ్ అవ్వచ్చు, అడ్వైజ్ అవ్వచ్చు, బెగ్ అవ్వచ్చు. బెగ్ అంటే అవతల వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ అంటే బాగా రిక్వెస్టింగ్ చేయడం అనమాట. ఆస్క్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్ట్రక్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్డర్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఇన్విటేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇన్వైట్ అనమాట. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇండైరెక్ట్ కమాండ్స్లోకే వస్తాయి. సో ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇఫ్ అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్ తీసుకునే సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంటే కనుక అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా మార్చాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సెంటెన్స్. ద పోలీస్ మ్యాన్ సెడ్ టు అస్, ద పోలీస్ మ్యాన్ said to us stop అనేది these are the words. ఈ పోలీస్ మ్యాన్ చెప్పిన మాట స్టాప్ అన్నమాట. సో హౌ టు చేంజ్ దిస్ ఇంటూ, దిస్ ఈజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది. హౌ టు చేంజ్ దిస్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా మారుస్తాం. ద పోలీస్ మ్యాన్ సెడ్ టు అస్, సెడ్ టు అంటే ఇది వార్నింగ్ అవ్వాలి, రిక్వెస్ట్ అవ్వదు, కమాండ్ అవ్వదు, అడ్వైజ్ అవ్వదు, బెగ్గింగ్ అవ్వదు, ఆస్క్ అవ్వదు, ఇన్స్ట్రక్ట్ అవ్వదు, ఆర్డర్ అవ్వదు, ఇన్వైట్ అవ్వదు. సో ఇది ఏమవుతుంది మనకి, సెడ్ టు దేని కింద మారుతుంది, టోల్డ్ కింద మారుతుంది అని చెప్పాను. సెడ్ టు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనకి సెడ్ టు ఉంటే కనుక టోల్డ్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. సెడ్ టు ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ స్పీచ్లో, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ టోల్డ్ అవుతుంది. ఆ టోల్డ్ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ వార్నింగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. బికాజ్ పోలీస్ పీపుల్ విల్ వార్న్ కదా, నార్మల్ పీపుల్ని అంటే కామన్ పీపుల్ని వార్న్ చేస్తారు కదా. సో వార్నింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళు, ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అని చెప్తా ఉంటారు కదా. So that you can change into warning. So how can you write this sentence? The policeman so order వస్తుంది ఇక్కడ, ఆర్డర్ అన్నమాట, వార్నింగ్ కాదు, ఆర్డర్ వస్తుంది. ఆర్ యూ కెన్ సే టోల్డ్ ఆల్సో, యూ కెన్ రైట్ టోల్డ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్డర్ వస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఇది చెయ్యి అది చెయ్యకు అని చెప్తారు కదా, ఆర్డర్. కమాండింగ్ ఆర్డర్ అన్న ఒకటే, రెండు ఒకటే. సో ఆర్డర్ అన్నమాట. ఇక్కడ సెడ్ టు ఏమవుతుందంటే ఆర్డర్డ్ అవుతుంది. ఆర్డర్డ్ అస్ ఏం చెప్పారు, టు స్టాప్. సో సెంటెన్స్ ఇలా మారిపోతుంది. వాంట్ us కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. వాంట్ us టు స్టాప్, వాంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ద పోలీస్ మ్యాన్ వాంట్ us టు స్టాప్, వాంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్డర్ ప్లేస్లో వాంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో బోత్ యూ కెన్ రైట్. ద పోలీస్ మ్యాన్ వాంట్ us టు స్టాప్. స్టాప్ తర్వాత ఇంకేదైనా రాయాలన్నమాట. వాంట్ యూజ్ చేశారంటే వాంట్ టు స్టాప్, టు గో ఆన్ దట్ వే, టు స్టాప్ టు గో ఆన్ దట్ వే అంటే అక్కడ ఆ వేలో వెళ్తుండగా ఆపమని చెప్పారు అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఆర్డర్డ్ us టు స్టాప్. సో స్టాప్తోనే ఆపేయాలనుకుంటే ఆర్డర్డ్ రాసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? సి ద పోలీస్మ్యాన్ ఆర్డర్డ్ us టు స్టాప్. So one more sentence we'll see. Check once. See one more example we'll see. See here. The principal said
The principal said, children do not shout. Children do not shout. Do not shout. So how will you change this into indirect speech? Indirect speech లో ఎలా మార్చుతారు? Do not shout. Said అన్నారు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Told the children not to shout అని. You can write that also. Or you can write warned. Warned children not to shout అని కూడా రాసుకోవచ్చు. The principal told కూడా రాసుకోవచ్చు. That the principal told children not to shout. Do not shout, not to అవుతుందన్నమాట. Not to shout. The principal told children not to shout. Told the children not to shout. వార్న్డ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. WARNED వార్న్డ్ కూడా టోల్డ్ ప్లేస్లో వార్న్డ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. వార్న్డ్ ద చిల్డ్రన్ నాట్ టు షౌట్ అది కూడా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు change direct speech to indirect speech. We'll go with another example, children. So on the basis of this topic, that means direct indirect commands मैंने homework इच्छाना 2 sentences that you do. Try to do, children. Don't neglect your homework. Please try to do. If you get mistake also, please try to do. I will correct the mistakes. నేను కరెక్ట్ చేస్తాను మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే. బట్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు ట్రై టు డూ ద హోంవర్క్. అప్పుడు ట్రై చేస్తేనే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ సీ హియర్. మామ్ సెడ్ అమర్ డోంట్ టెల్ లైస్. అమర్ తర్వాత కామా పెట్టాలి. చూసారా, నేమ్ తర్వాత కామా పెట్టి సెంటెన్స్ చేయాలి. డోంట్ టెల్ లైస్. సి అపోస్ట్రఫీ inverted commas where we are using, and commas where we are using. See, all of you see carefully. Mom said, Amar, don't tell lies. How will you change this into indirect speech? Indirect speech lo ఎలా మార్చుతారు? Mom said, mom warned. ఇక్కడ warned వస్తుంది చూడండి. మామ్ వార్న్డ్ అంటే వార్నింగ్ ఇవ్వడం అనమాట. మామ్ ఇది డోంట్ టెల్ లైస్ అనేది ఏంటి, చేయకూడని పని కాబట్టి వార్నింగ్ అనమాట. మామ్ వార్న్డ్ అమర్ నాట్ టు టెల్ లైస్. ఇలా నాట్ టు టెల్ లైస్. మామ్ వార్న్డ్ అమర్ నాట్ టు టెల్ లైస్. సో ఇలా చేంజ్ చేయాలన్నమాట. డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా మార్చాలంటే, ఇండైరెక్ట్ కమాండ్స్ని వార్నింగ్ అవ్వచ్చు, రిక్వెస్టెడ్ అవ్వచ్చు, కమాండ్ అవ్వచ్చు, అడ్వైజ్ అవ్వచ్చు, బెగ్ అవ్వచ్చు, ఆస్క్, ఇన్స్ట్రక్ట్, ఆర్డర్, ఇన్వైట్, ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా యూజ్ అంటే యాప్ట్ వర్డ్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్, చిల్డ్రన్. వన్స్ విల్ గో విత్ ద homework చూద్దాం ఒకసారి. I gave only 2 sentences that direct speech, that you have to change direct speech to indirect speech. Okay, direct speech లో ఉన్న sentence ని indirect speech లోకి ఎలా మార్చాలి? On the basis of this concept only I gave 2 sentences. Okay, try to do your homework and be safe at home. Don't go out. Please don't go out. The condition is so worst, so bad.
కండిషన్ చాలా సివియర్గా ఉందమ్మా. సో ఎవ్వరు కూడా బయటికి వెళ్ళొద్దు, చక్కగా వీడియోస్ చూస్తూ చక్కగా చదువుకోండి, ఇంట్లోనే ఉండండి. పేరెంట్స్ చక్కగా మీకు ఏది పెడితే అది తినండి. హెల్దీ డైట్, ట్రై టు టేక్ హెల్దీ డైట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ డూ యోగా, సూక్ష్మ వ్యాయామం చెప్తున్నారు కదా పీటీ టీచరు, ఆ వ్యాయామం చేయండి. వ్యాయామం చెయ్యండి. సూక్ష్మ వ్యాయామం చెయ్యండి. ఓకే, చేస్తున్నారు అందరూ యోగా? ఎస్, చెయ్యండి. చేస్తే మీకు మంచిది, హెల్దీగా ఉంటారు. సూక్ష్మ వ్యాయామం చెయ్యండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ షల్ వి గో విత్ ద హోంవర్క్? Now see children, look here, look at homework. Look at this, your homeworks children. See date here, grammar homework. Change the following sentences into indirect speech. The teacher said to the students, sit down. The teacher said to the boy, pay the fees by tomorrow. సో టుమారో దేంట్లోకి చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాను? టుమారో ద నెక్స్ట్ డే, టుమారో ద నెక్స్ట్ డేలోకి చేంజ్ అవుతుంది. వీడియో చూడండి. ఆ వర్డ్స్ ఏవైతే డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుతాయి అవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఏదైనా ఒక పేపర్ తీసి రాసి ఆ పేపరు టెక్స్ట్ బుక్లో పేస్ట్ చేసుకోండి. అర్థమైందమ్మా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఆల్.